하이로 얘들아, 오늘은 9월 21일 우리 영어 이제 두 번째 독해 지문을 같이 하기 위해서 선생님이 먼저 이렇게 영상을 촬영하게 됐어. 우리 두 번째 독해는 여러분들이 잘 알고 있듯이 우리 학생 중심 수업으로 진행을 한다고 했죠? 여러분들이 도움이 되기 위한 영상 촬영을 진행을 할 거고, 이 영상 촬영의 순서는 어떤 식으로 진행할 거냐? 오늘 두 번째 이 독해 관련한 먼저 음성 녹음 파일을 들어본 다음에 그 다음에 선생님이 바로 해석을 진행을 할 거예요. 근데 선생님이 해석을 진행할 때 이제는 너네가 이 프린트, 그럼 이 지금 슬라이드 안에 있는 필요 부분의 내용들을 일단 먼저 영상을 정지시켜 놓은 다음에 너네가 적고 나서 그 다음에 선생님의 설명을 해석을 들어주면 되겠습니다. 선생님이 가급적이면 15분 안에 짧게 끝내도록 할게요. 그럼 먼저 우리 오늘 배울 내용을 들어보도록 하겠습니다. John proposed the use of steel cables instead of iron ones. That would be 6 times stronger than needed to support the bridge. In addition, he planned to build 2 large stone towers to hold up the bridge's road and allow people to walk across it. If his ideas worked, the final result would be the longest, strongest suspension bridge ever built. John's ambition inspired people, so construction began in 1869. However, he was involved in a ferry accident later that year and died of an infection not long after. It looked like his ambitious plan was destined to fail shortly after it had been launched. 오케이, 다음 거 들어볼게. Luckily, John's role as chief engineer was succeeded by his son, Washington Roebling. Because he had built bridges with his father and studied bridge construction in Europe, he believed in John's dream. At that time, the foundations for the bridge's 2 towers were being built in the East River, which was extremely difficult and dangerous work. Workers had to stay at the bottom of the river in a waterproof box with little light and constant danger. Many died or were permanently injured by a serious disease called the bends, including Washington Roebling. In 1872, he developed this disease and was unable to move easily or visit the construction sites throughout the rest of the project. 오케이. 그러면 우리 오늘 배울 부분을 바로 진도를 나가 보도록 할게요. 우리 선생님이 금요일 날 이 6과 첫 번째 프린트 수업을 진행을 했는데 선생님이 두 문장을 진행을 못했던 거 기억하지? 그래서 두 문장에 해당하는 내용을 선생님하고 빠르게 그냥 내용만 훑어볼 거야. 그리고서 오늘 우리가 해석할 부분을 같이 볼 건데 그 부분을 보면 우리 저번 시간에 어디까지 해석했냐면 이 부분이었어요. 그래서 그 당시에 그 이스트 리버는 매우 바빴던 강이었어. 왜 번잡한 강이었냐면 수백 척의 배들이 어떻게 했기 때문에 그 이스트 리버 위로 끊임없이 선박을 했었기 때문에 우리가 번잡한 강이라고 얘기를 했었죠. 그렇기 때문에 그 강 위에 지어질 다리라는 것은 당연히 우리 배들이 잘 다닐 수 있는 매우 높은 현수교가 되었어야만 할 것이라는 얘기가 그 다음 문장에 주어져 있어. 그리고 첫 번째 프린트의 마지막 문장을 해석해보면 Considering the limited technology in those days 라고 써있죠. Consider이라는 게 우리 고려하다라는 뜻이었기 때문에 그 당시에 제한된 기술을 고려했을 때 당연히 얘들아 그 당시에는 우리가 기술이 크게 발달되어 있지 않았겠죠. 그러면 그런 다리를 건설하는 것이 당연히 쉬웠을까 어려웠을까? 그렇지, 어려웠겠죠? 그래서 그러한 다리를 건설하는 것은 불가능한 것처럼 보였다고 우리 1번 프린트의 내용이 이렇게 있습니다. 그럼 우리 이제 두 번째 프린트의 내용을 보면은 That is, people thought it was impossible until John Roebling, an expert at building suspension bridges, accepted the challenge 라고 써있죠? 일단 여기서 너네가 필요한 부분을 정지를 시켜놓고 여기서 필기한 내용을 적어줘. 오케이. 그럼 일단 여기부터 바로 해석을 들어가 보도록 할게요. That is. That is라는 건 다시 말해서란 뜻이에요. 다시 말해서 사람들은 생각했대요. 뭘 생각했냐면 it was impossible. 불가능할 것이라고. 근데 이때 it이 가리키는 것은 바로 앞에 있었던 그러한 다리를 건설하는 것은 불가능할 것이라고 생각을 했대요. 근데 언제까지냐면 until John Roebling. 존 러블링이라고 했는데 정확히 존 러블링이라는 사람이 누군지 모르기 때문에 뒤에
on부터 시작해서 bridges가 이 존 로블링을 가리키는 동격 표시인 거. 우리 이과에서 배웠었죠? 그래서 존 로블링이 누구냐면 현수교를 건설하는데 전문가였던 존 로블링이 accepted the challenge라고 해서 그 도전을 받아들일 때까지는 불가능하다고 생각했다. 다시 정리하면 다시 말해서 사람들은 현수교의 전문가인 존 로블링이 그 도전을 받아들일 때까지는 불가능하다고 생각했다고 해석을 하면 되겠습니다. 오케이? 그럼 그 다음을 볼게요. John proposed the use of steel cables instead of iron ones that would be 6 times stronger than needed to support the bridge 라고 써있죠. 자, 그럼 이 문장을 보면은 이때 존은 존 러블링을 가리키는 거겠죠. 뭐를 제안했냐면 강철 케이블의 사용을 제안을 했대요. 근데 뭐 대신이냐? Instead of iron ones라고 써있죠. 철제 케이블의 사용 대신에 강철 케이블의 사용을 제안을 했어요. 근데 그 강철 케이블의 특징이 뭐냐면 여기 때부터 브릿지까지가 앞에 있는 스틸 케이블스를 꾸며주고 있는 것처럼 표시가 되어 있죠. 그래서 이 스틸 케이블스의 특징이 뭐냐면 6 times, 우리 times라는 건 배라는 뜻이었어. 6배나 stronger than, 더 강력했대요. 근데 뭐보다 강력했냐면 needed to support the bridge야. 그 다리를 지지하기 위해서 needed, 필요되어지는 것보다 6배나 더 강한 강철 케이블의 사용을 제안했다라고 해석을 하면 되겠습니다. 다시 정리하자면 존은 철제 케이블 대신에 그 다리를 지지하기 위해서 필요되어지는 것보다 6배나 더 강한 강철 케이블의 사용을 제안했다라고 해석을 하면 되겠습니다. 오케이? 그럼 바로 다음 문장을 볼게요. In addition, he planned to build 2 large stone towers to hold up the bridge's road and allow people to walk across it. 이라고 써있죠? 자, 그러면 여기서는 and 앞에서 일단 끊어주고 마찬가지로 필요한 내용을 적어주세요. 정지시켜 놓고. 오케이, 그러면 이 부분을 해석해보면 in addition, 게다가 he planned, 계획했대. 뭘 계획했냐면 to build 2 large stone towers라고 해서 두 개의 큰 돌 타워니까 석탑이라고 얘기를 하면 되겠죠? 2개의 큰 석탑을 짓는 것을 계획을 했어요. 근데 그 목적이 뭐였냐면 그 다리에 도로를 떠받치기 위해라고 해석하면 되겠죠? 다시 그는 그 다리에 도로를 떠받치기 위해서 2개의 큰 석탑을 건설할 것을 계획을 했고 and allow people이래요. 이때 사람들을 허락하기 위해서야. 당연히 사람들이 그걸 어떻게 해야 될까? 그렇지, 걸어가야겠죠? 그것을 가로질러서 걸어가는 것을 허락하게 하기 위해 2개의 큰 석탑을 짓는 것을 계획했다라고 해석을 하면 되겠죠? 여기까지 오케이? 오케이. 그럼 다음 보면 if his ideas work, the final result would be the longest, strongest suspension bridge ever built 라고 써있죠. 그럼 여기 우리가 5과에서 배웠던 가정법 과거가 있어. 해석은 현재처럼 한다고 했죠. 그래서 만약 그의 아이디어가 이루어진다면 그 최종 결과는 would be the longest, 가장 길고 그 다음에 strongest, 가장 강력한 현수교가 될 것이었어요. 근데 그 현수교의 특징이 뭐냐면 ever built죠. 지금까지 지어졌던 현수교들 중에서 가장 길고 가장 강력한 현수교가 될 것이었다고 해석을 하면 되겠죠. 그래서 다시 정리해보자면 그의 아이디어가 이루어진다면 최종 결과는 지금까지 지어졌던 것들 중 가장 길고 가장 강력한 현수교일 것이었다고 해석을 하면 되겠습니다. 그 다음을 보면 John's ambition inspired people, so construction began in 1869 이라고 써있죠. 그래서 이 부분을 보면 존의 야망이 사람들에게 감명을 주었대요. 그래서 공사는 시작됐어요. 언제? 1869년에. 이렇게 해석하면 되겠죠? 존의 야망은 사람들에게 감명을 주었고 그래서 건설은 1869년에 시작되었다고 해석하면 되겠습니다. 그럼 다음 내용을 볼게요.
네, however, 여기까진 되게 긍정적으로 보였지만 또 문제가 발생해요. He was involved in a ferry accident later that year and died of an infection not long after. 이라고 써있죠. 일단 문장 길기 때문에 and 앞에서 끊어주고 그다음에 영상 정지시켜 놓은 다음에 필요한 내용 다 적어주세요. 오케이. 그러면 그러나 그는 was involved in 휘말렸대요. 뭐에 휘말렸냐면 ferry accident라고 해서 우리 ferry는 연락선이라는 뜻이었었죠. 그는 연락선 사고에 휘말리게 됐어요. 언제 휘말렸냐면 later that year. 그 해의 말쯤에, 그러니까 뭐 마지막쯤이 되겠죠. 그 해의 말에 연락선 사고에 휘말렸고 and died of 죽었어요. an infection. 감염에 의해서 죽었대요. not long after. 머지않아서 감염으로 죽었다고 해석을 하면 되겠죠. 그래서 그러나 그는 그 해의 말에 연락선 사고에 휘말리게 되었고 머지않아서 감염으로 죽었다고 해석을 하면 되겠습니다. 그래서 it looked like his ambitious plan was destined to fail shortly after it had been launched 라고 써있죠. 그래서 어떠한 식의 결과를 초래했냐면 그것은 보였대요. 그의 야심찬 계획이 우리 be destined to라는 것은 뭐뭐 할 운명이라는 뜻이었었죠. 그래서 그의 야심찬 계획이 실패할 운명처럼 보였대요. shortly after 곧 언제? It had been launched. 그것이 우리 런치라는 건 시작하다는 뜻이었었죠. 그래서 그것이 시작되자마자 실패할 운명처럼 보였다고 해석을 하면 되겠습니다. 그럼 이때 이시 가리키는 것은 his ambitious plan이 된다는 걸 알면 되겠죠. 그래서 다시 정리하자면 그의 야심찬 계획이 시작하자마자 실패할 운명처럼 보였다고 해석을 쓰면 되겠습니다. 그럼 여기까지는 되게 불안한 상황이 나왔는데 또 우리 반전을 이루어주는 접속사가 나와요. Luckily, John's role as chief engineer was succeeded by his son, Washington Roebling 이라고 써있죠. 그럼 이 부분을 보면 luckily라는 단어가 나왔어요. 다행히도 존의 역할인데 뭐로서의 역할이냐면 우리 as가 뭐뭐 로서란 뜻이었었죠. 그래서 chief engineer은 수석 엔지니어를 가리키는 거예요. 수석 엔지니어로서의 존의 역할은 이어지게 되었대요. 누구에 의해서냐면 his son, 그의 아들에 의해서 이어지게 됐는데 그의 아들의 이름은 뭐다? 워싱턴 로블링이라고 해석을 하면 되겠죠. 그래서 정리하면 다행히도 수석 엔지니어로서의 존의 역할은 그의 아들인 워싱턴 로블링에 의해서 이어지게 됐다라고 해석을 하면 되겠습니다. 오케이, 그 다음 볼게요. Because he had built bridges with his father and studied bridge construction in Europe, he believed in John's dream. 이라고 써있죠? 일단 여기 he 앞에서 끊어주세요. 그리고 여기 선생님이 필기해 놓은 내용을 여러분도 정지해 놓고 필기 시작. 오케이. 그러면 이 문장을 우리가 해석을 할 건데 여기서 우리 가정법 과거 완료에서 배웠던 헤드 플러스 pp라는 이 표현이 나왔는데 우리 이 과거 완료라는 것은 2학년 때 더 자세하게 배울 거니까 지금은 우리가 뭐라고 이해를 하면 되냐면 여기 had built라고 써있는 이 부분이 여기 뒷부분 보면 believed라고 해서 과거로 써있는 부분이 있죠. 요것보다 먼저 일어나. 그래서 지은 게 믿은 것보다 먼저 일어났다. 이렇게만 이해를 하고 넘어가면 되겠습니다. 무슨 말인지 알았죠? 그래서 had pp가 쓰인 게 여기 ed라고 과거만 쓰인 것보다 먼저 일어난 이야기라고 이해하면 돼요. 그럼 그걸 토대로 선생님이 해석을 해볼게. 그는 다리를 건설했어요. 누구와 함께? 누구와 함께? His father. 그의 아버지와 함께 다리를 건설했고 그리고 studied bridge construction. 다리 건설을 공부했었대요. 어디서? In Europe. 유럽에서 다리 건설을 공부했기 때문에 he believed in John's dream이래요. 그는 존의 꿈을 믿었다고 해석을 하면 되겠죠. 다시 정리하면 그는 그의 아버지와 함께 다리를 건설했고 유럽에서 다리 건설에 대해 공부를 했기 때문에 그는 존의 꿈을 믿을 수 있었다고 해석하면 되겠습니다. 그럼 그 다음 볼게요. At that time, the foundations for the bridges to towers were being built in the East River,
which was extremely difficult and dangerous work 라고 써있죠. 일단 문장 길기 때문에 which 앞에서 끊어주고 여기 선생님이 우리 저번 5과에서 who라고 써있는 부분이 있었는데 그 who 앞에 컴마가 찍히면 선생님이 그냥 and it이나 and they 이러한 식으로 바꿔서 해석을 해주면 된다고 설명을 짧게 했었죠. 그럼 그걸 토대로 우리가 해석을 해볼게요. 그 당시에 at that time은 그 당시를 가리켜요. 그 당시에 the foundations 기반들이었대요. 뭐를 위한 기반들이냐면 그 다리에 두 개의 석탑을 위했던 그 기반들은 were being built래요. 지어지고 있었어요. 어디에서냐면 east 강에서 지어지고 있었고 그리고 그것은 was extremely difficult. 엄청나게 어렵고 위험한 작업이었다고 해석을 하면 되겠죠? 다시 해석할게요. 그 당시에 그 다리에 두 개의 석탑을 위한 기반들이 이스트 리버에서 지어지고 있었고 그리고 그것은 엄청나게 어렵고 위험한 작업이었다고 해석을 하면 되겠습니다. 오케이, 그러면 다음 문장을 보도록 할게요. So workers had to stay at the bottom of the river in a waterproof box with little light and constant danger 이라고 써있죠. 일단 여기서도 필요한 내용들 필기하세요. 오케이, 그러면 이걸 토대로 우리가 천천히 해석을 하면 노동자들은 또는 작업 인부들은 had to stay 머물러야만 했어요. 어디에 머무르냐면 at the bottom of the river 그 강의 바닥에 머물러 있어야만 했대요. 근데 그 강의 강바닥이 어디냐면 in a waterproof box예요. 이때 박스는 우리가 함이라고 해서 우리 어떤 컨테이너라고 생각하면 돼요. 그래서 방수 처리된 함 안에 강바닥에 머물러 있었어야만 했어요. 근데 그 방수 처리된 함의 특징이 뭐냐? little light라고 해서 불빛이 없었어요. little이 적은이란 뜻이지만 우리 그때도 얘기했듯이 앞에 어가 붙어있지 않으면 이건 그냥 부정으로서 생각해라. 없다라고 얘기를 한다고 했죠. 그래서 불빛이 없고 끊임없는 위험을 가지고 있는 방수 처리된 함 안에 강바닥에 머물러 있어야만 했었다고 해석을 하면 되겠습니다. 그래서 이때 이 작업을 하던 사람들이 엄청나게 위험한 상황에서 일을 하고 있었다는 상황을 지금 보여주고 있어요. 그 결과 many died or were permanently injured by a serious disease called the bans, including Washington Roebling 이라고 써있죠. 그래서 이 부분을 보면 많은 사람들은 죽었어요. 또는 were permanently 영구적으로 injured 부상을 입었는데 뭐에 의해서 부상을 입었냐면 serious disease래요. 심각한 질병에 의해서요. 근데 그 심각한 질병이 뭐냐면 여기 cold부터 bans까지가 앞에 serious disease를 꾸며주고 있죠. 그래서 자만병이라고 불리는 심각한 질병에 의해서 영구적으로 부상을 입게 되었어요. 근데 그게 누구도 걸리게 되냐면 including 워싱턴 로블링이래요. 워싱턴 로블링을 포함해서 많은 사람들은 죽었고 자만병이라고 불리는 심각한 질병에 의해서 영구적으로 부상을 당했다고 해석을 하면 되겠습니다. 여러분, 자만병을 간단하게 선생님이 설명을 하면 우리 이제는 장시간에 이제 기압이 높아. 이제 물 같은 곳은, 그러니까 물속 깊은 곳은 우리 지금 표면에 있는 것보다 기압이 되게 높죠. 그래서 그 기압이 높은 물 속에 있다가 이제 급격히 기압이 낮은 물 밖으로 나오게 될 때, 이제 이 물 속에는 우리 이제 체내에 우리 몸 안에 축적된 질소가 완전히 배출되지가 않아요. 그래서 요게 혈관이나 몸속에다가 어떤 기포 같은 걸 만든대요. 그래서 그 기포를 만들어서 생기는 병이고, 그래서 이 잠수부 또는 해녀들이 이 병에 되게 많이 걸리기 때문에 이거를 우리가 해녀병이라고도 얘기를 한다는 거. 그래서 자만병은 결국은 높은 기압을 가진 물 속에서 갑자기 아까 낮은 기압을 가진 표면으로 올라올 때 생기는 병이라고 이해를 하면 되겠습니다. 오케이. 그러면 이 다음 문장, 마지막 문장을 우리가 해석해 볼게요. In 1872, he developed this disease and was unable to move easily or visit the construction site throughout the rest of the project. 라고 써있죠? 여기까지 우리 필요한 내용을 필기를 해주세요. 오케이. 그러면 요걸 토대로 우리가 해석을 해볼게요. 1872년에
그는 이 질병에 걸리게 되었고 이때 he는 바로 앞에 있었던 워싱턴 로블링이 되는 거고 이 질병은 자만병이 되는 거겠죠. 그래서 자만병에 걸리게 되었고 그리고 was unable to move래요. 움직일 수 없었어요. 쉽게 움직일 수 없었고 또는 visit 방문할 수 없었대요. The construction site 그 건설 현장을 언제 동안이냐면 the rest of the project래요. 그 프로젝트의 마지막 기간 동안 내내 현장을 방문할 수도 없었고 쉽게 움직일 수도 없었다고 해석을 하면 되겠습니다. 여기까지 모두 해석이 끝이 났고 필요한 사람들은 이 해석을 참조해서 우리 영상을 보면 되겠습니다. 그럼 여러분 빠이.